तो विधायक ने प्रकाश सिंह बादल नूं हराया, जिस तो बाद इन्हां दी हुण एंट्री हो रही है कैबिनेट दे विच। बलकार सिंह ने करतारपुर तो आउंदे ने, जिस तो बाद चेहरा जिहड़ा है मजहबी सिख है, पंजाब पुलिस दे विच डीसीपी रहे ने, तो जिस तो बाद एक वड्डी लीड इन्हां ने दवाई, एक इनामदारी असीं कह सकते हैं इन्हां नूं मिलण जा रही है। तो ये चेहरा है। सब तो पहला गुरमीत खुडिया का जिक्र करांगे। लंबी हल्के तो विधायक ने, पहली बार विधायक बने ने। प्रकाश सिंह बादल नूं उन्होंने हराया है। कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी दे विच शामिल हुए सन, जिस तो बाद आम आदमी पार्टी तो चोण लड़ी गई। सियासत का लंबा तजर्बा है। जगदेव खुडिया के बेटे ने गुरमीत खुडिया, यानी कि परिवारक भी सियासी माहौल रहा है। 1999 दे विच पिता जगदेव खुडिया सांसद रहे ने। तो ये पूरा कह सकते हाँ कि सियासत का तजर्बा है गुरमीत खुडिया नूं, और हुण कैबिनेट च शामिल हो रहे हैं। विभाग किहड़ा मिलेगा यह अजे पता लगेगा, भविख दी बुक्कल दे विच। दूसरा चेहरा बलकार सिंह, इन्हां दी भी एंट्री हो रही है नवीं कैबिनेट दे विच। करतारपुर हल्के तो आउंदे ने विधायक ने बलकार सिंह, और जदों जलंधर जिमनी चोण होई सी भगवंत मान उन्हां दे नाल स्टेज ते भी सानू नजर आए सी, उत्थे भी नाल मौजूद सन, क्योंकि जिम्मेवारी हुंदी है वक्खो-वक्ख हल्कियां दी। ऐसे दे चलदे बलकार सिंह का जिक्र कर रहे हैं, जो दूसरा चेहरा है। उन्हां दा भी ग्राफिक के जरिए असी नज़र पाने हाँ कि कुछ जिहड़ा है पार्टी दे विच कम रहा है और पिछला इतिहास की कहता है। तो करतारपुर हल्के तो विधायक ने पहली बार विधान सभा पहुंचे ने। चौधरी सुरिंदर सिंह नूं उन्होंने हराया। पंजाब पुलिस दे विच डीसीपी रहे ने। पार्टी का मजहबी सिख चेहरा ने बलकार सिंह। जलंधर जिमनी चोण दे विच हल्के चों सब तो वड्डी लीड मिली सी, जिस ते इनामदारी असीं कह सकते हैं बलकार सिंह नूं मिल रही है। 13,000 वोटां दी लीड मिली सी, एक वड्डी लीड। अजिहा चोण दा गढ़, यानी कि कांग्रेस दा गढ़, जिहनूं कि जित हासिल करन दे विच एक अहम भूमिका अदा कीती है बलकार सिंह होरां ने। तां इह चेहरा भी हुण एंटर होण जा रहा है। तां हुण इह भी जिक्र करांगे कि मान कैबिनेट दे विच तीसरा विस्तार हो रहा है। 4 जुलाई 2022 नूं 5 नवे मंत्री शामिल हुए सी। 7 जनवरी 2023 नूं एक नवे चेहरे नूं जगह मिली सी, और 31 मई 2023 नूं हुण 2 नवे मंत्री जिहड़े ने उन्हां दी एंट्री हो रही है। सीधा चलते हैं, पंकज कपाही मेरे सहयोगी लाइव मौजूद ने, उन्हां दे बारे रुख करदे हां। पंकज, 2 नवे चेहरे शामिल हो रहे ने कैबिनेट दे विच। एक चेहरे ने, एक मंत्री ने कल इस्तीफा दिता, निजी कारणों का हवाला दिता, विस्तार होण जा रहा है। पंकज, निश्चित तौर पर जिथे नगर निगम ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਾਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ 11 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਕੱਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ
ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਜੋਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਕਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਨੂਕੇ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦਵਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਤਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯੰਗੈਸਟ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਯੰਗੈਸਟ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੀਏ, ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਬੱਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੌਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਓਥ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ,
ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇ ਔਰ ਗਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੀਜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ 4 ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। 31 ਮਈ 2023 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ 2 ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਅਚਨਚੇਤ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਣੇ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਲ 16 ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 16 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਹਾਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੱਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ? ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੇ, ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ, ਮਾਝਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 10 ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਝਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਮੰਤਰੀ ਕੁੱਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਵੀ 2 ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜੀ ਹੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਡਿਨਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3-3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੈ। ਤਾਂ
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਅਗਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ